الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتغي التهام الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأباليل. أما بعد إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. ارباب اعظم حسین یہ کلمہ کہتے ہوئے 7 مرتبہ آگے بڑھے، آج آپ نے اعمال میں کیا اور 7 مرتبہ پیچھے بڑھے، اس لیے کہ علی اکبر کا لاشا لے جاتے وقت ام لیلہ کو جواب دیا جا سکتا تھا۔ علی اکبر خیمے سے رخصت ہو کے گئے تھے، مگر جب 6 مہینے کے علی اکبر کا کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں حسین کہ میں ماں کو جواب کیا دوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے بڑھتے ہیں۔ مشکل کشا باپ کے مشکل کشا بیٹی زینب نے حسین کی مشکل کو سمجھا کہ شاید یہ ام رباب کو جواب نہ دے سکیں، اس لیے کہ بھیا آگے آؤ۔ بھابھی ام رباب خیمے سے بلایا در خیمہ پہ، اور اس کے بعد حسین سے کہا آپ تشریف لے آئیں۔ اب آ کے دامن کو الٹ دیا، اے رباب تیرا علی اصغر آ گیا، پانی پی کے نہیں آیا، تیر کھا کے آیا ارباب اعظم۔ اب حسین علی اصغر کو تربت میں دفن کر کے آئے ہیں، ہاتھوں میں علی اصغر کی لحد کی مٹی ہے، چہرے پہ علی اصغر کا لہو ہے، شانوں پہ علی اکبر کے لاش اٹھانے سے خون ہے، اور عباس کے شانے اٹھانے سے گیسوؤں میں خون لگا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ارباب اعظم عجیب منظر ہے، اے زینب میری بہنوں کو بلا دو۔ بہنیں چاہتی ہیں بھیا کہ آپ کو ایک بار خدا سب کو جمع کر دو، میں خدا حافظ کہوں گا، لیکن میں بیچ سے گزر جاؤں گا حسین کے پاس، وقت بہت کم ہے ارباب اعظم۔ اب کیا کہوں، زینب نے ایک بہن کو بلایا، ایک حلقہ بنا۔ حسین نے بھی جب بیویوں کو دیکھا ہوگا، لیلہ کو دیکھا ہوگا، علی اکبر کا کلیجہ نہ یاد آیا ہوگا، ام فروا کو دیکھا ہوگا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہ یاد آئے ہوں گے، مگر ایک بار کہا اے میری بہنوں، حسین تم کو الوداع کہنے آیا ہے، خدا حافظ و ناصر۔ میں کہوں گا چھوٹے چھوٹے بچوں تم بھی ہاتھ اٹھا کے کہو اونو محمد خدا حافظ، نوجوانوں کہو علی اکبر خدا حافظ، آئے میرے بزرگوں کہو حسین خدا۔ کل تک یہ مجلسیں رامپور کے آزا خانوں اور امام بارگاہوں میں ہو رہی تھی، آج رامپور ہو رہی ہے۔ مجلس کی ترتیب بدلی ہے، کل دری چادریاں بچھی ہوتی تھی، محل جیسی آرائش ہوتی تھی، آج خاک کا فرش ہے، آسمان کی چھاؤں ہے، کھجور کے درخت ہیں، ڈرونا جنگل ہے۔ حسین خدا حافظ کہہ رہے ہیں، تم بھی کہو جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم بھی رہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام، مولا عزاداری میں کوئی بھی کمی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا، ہم سے عمل میں کوئی کوتاہی ہو گئی مگر ہمارے بچوں کے آنسو قبول کر لیجیے گا، ہماری ان آنسوؤں کو اپنی اماں کے ایک جملہ اور کہوں، یاد رکھنا شیعو، اے حسین کے چاہنے والوں، حسین کتنا کریم امام ہے، ایسے میں بھی بھولا نہیں ہے۔ جب آپ اپنے کسی مہمان کو رخصت کرتے ہیں تو جب کوئی خاص تحفہ دینا ہوتا ہے تو چند قدم جانے کے بعد اکیلے میں جا کے دیتے ہیں۔ کچھ یاد آیا؟ حسین سب کو کہہ چکے ہیں، زینب تم پہ میرا آخری سلام، رقیہ تم پہ میرا آخری سلام، ام رباب تم پہ میرا آخری سلام، لیلہ تم پہ میرا آخری سلام، فروا تم پہ، حد کہا سکینہ تم پہ میرا آخری سلام، حد کہا اماں کی کنیز فضا، اماں فضا تم پہ میرا آخری۔ جب سب کو خدا حافظ کہہ چکے نا، 40 قدم جانے کے بعد واپس آئے ہیں۔ کلیجہ چاہیے جملہ سننے کے لیے، زندگی قربان کر دو حسین کے اس جملے پہ۔ حسین کے شیعوں، حسین نے کہا سجاد ایک امانت تمہیں دے رہا ہوں، جب تم مدینے واپس جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ حسین نے اس وقت بھی تم کو یاد رکھا، تم لایا نہیں ہے حسین نے، یہ وہی سلام کا جواب ہے مولا، ہم آپ پہ قربان، ہماری مائیں آپ کی ماں پہ قربان، ہماری بہنیں آپ کی بہن پہ قربان۔
हमारे बच्चे आपके अली असगर पे कुर्बान। अरबाब आज़ा हुसैन रुखसत होके अब जो आए हैं, अजीब व गरीब मंजिल है, जंग कर रहे हैं बढ़ बढ़ के आवाज़ आती है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन, बस लाशों पे लाश ला चुके बस है हुसैन, जख्मों पे जख्म खा चुके बस है हुसैन, बस हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन, बस अब सर को रख दो खंजरे बेदात के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। हुसैन ने तलवार रोकी, फिर क्या था, कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, उधर से तलवार चली हुसैन के कांधों पे लगी, उधर से तीर आए हुसैन के पसलियों में चुभ गए, हुसैन जख्मों से चूर है। अरबाब आज़ा अब क्या अर्ज़ करूं, ज़मीन पे हुसैन तशरीफ़ ले आए हैं। आखिरी सजदे का वादा था ना, हुसैन ने सजदा किया, वो जो सीने में पुश थे वो माथे को ज़मीन पे जाने नहीं देते थे, हुसैन तीरों पे थे। एक बार हुसैन ने या अली कह के जो दम लगाया है, माथा ज़मीन पे रख दिया। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ताअब्बुदन व रिक़ा, सुबहान अल्लाह वला इलाहा इल्ला इख़लासन वलिया। अरबाब आज़ा उधर शिमरे मलून कुंद खंजर लेके चला, हुसैन के सरो गर्दन में जुदाई हुई, सज्जाद कांप के उठे, फूफी अम्मा मेरा बाबा वो देखो नोके सना पे मामा का सर। आ गई शाम, यतीमों की शाम, गरीबों की शाम, जमीन को जलजला, अब ज़ैनब उजड़ गई है, बापू का घर उजड़ गया है, ये रात का अंधेरा। आप देख रहे हैं ये सन्नाटा, ये जंगल, ये जंगल। एक बार उम्मे कुलसूम ने कहा, बहन ज़ैनब देखती हूँ कि कुछ बच्चे कम नजर आ रहे हैं, जरा देखते हैं खैमों के, जैसे ये करबला है ना, इस पार तो आप जुमा, उस पार क्या है कुछ पता नहीं, कल चल के देखते हैं। दोनों बहनें आहिस्ता आहिस्ता गईं, ऐसे ही रात का अंधेरा था, कोई चराग भी नहीं था, खैमे तो जल चुके थे उधर। अब ज़ैनब और उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, देखा एक सफ़ेद चादर सी छोटी सी नजर आई, तड़प के कहा कि शायद ये हमारे घर का कोई बच्चा है। अरबाब आज़ा एक बार ज़ैनब ने कहा, उम्मे कुलसूम अब ये झाड़ियों में कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो, कहीं कोई बच्चा हो तो डर न जाए कि कोई आहिस्ता से ज़ैनब ने हाथों में उठाया, देखा मुस्लिम की छोटी बच्ची, 2.5 बरस की मुस्लिम की बच्ची थी, मुस्लिम इब्ने अकील की बच्ची आतिका, वो मर चुकी है। अब जो मौत का सबब ढूंढा तो मालूम है सफेद कुर्ता था उसका, उसके ऊपर घोड़े की टाप, 2.5 बरस की बच्ची जिंदा पामाल होने लगी। हाय रुकैया। अरबाब आज़ा बस 2 जुमले और। अब जब बच्चों को तलाश किया, तलाश करके खैमे की जली हुई राख पे बैठी हुई है अरबाब आज़ा, ऐसे ही जंगल है, देखा सब तो हैं मगर सकीना नहीं मिल रही है। यही रवायत तो सुनने के लिए आप बैठते हैं अरबाब आज़ा, सकीना नहीं, सकीना कहाँ है? बस ज़ैनब समझ गई कि जब शाम होती थी सकीना को नींद आती थी, बाबा के सीने पे चली जाती थी, ये बाबा को ढूंढती हुई आई होगी। अरबाब आज़ा आप सुनेंगे खाली ढूंढने नहीं आई थी, बल्कि मालूम है हाँ यही वो वक्त है, यही टाइम था जब तारीख के दामन में शिमरे मलून का पहला तमाचा दुश्मनी जितनी बच्चे को थपकी मारना और है प्यार से, लेकिन जब आपका कातिल तमाचा मारेगा तो उसमें क्या नफरत होगी। मालूम है सकीना गई थी, बाबा के सीने पे लेटी हुई थी, शिमरे मलून वहां दौड़ता हुआ गया, ये तू किस लिए आई है? तूने मुझसे पूछा था ना कि बाबा कहाँ है, तो मैंने तीर मार के तेरे बाबा के माथे पे बताया था, तब से तू अभी गई नहीं शिमरे मलून में जा चुकी थी, जब रात हुई है ना तो बाबा को ढूंढने के लिए। कहा किस लिए आई है? अब सकीना के जुमले सुनेंगे। हाँ, दुनिया में दस्तूर है कि जानवर भी ज़बा किया जाता है तो पानी पिला दिया जाता है, तूने मेरे बाबा को प्यासा मारा, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि फरात के किनारे रात के अंधेरे में जाऊंगी, नन्हे चूहों से अपने बाबा की कटी हुई गर्दन में डालूंगी, ये बाबा जीते जी पानी न पी सके, अब थोड़ा सा पानी तुम्हारी गर्दन पे डाल। और क्या करेगी? क्या एक काम और,
कफन दिया जाता है, लेकिन तुम्हारी फौज ने मेरे बाबा का कुर्ता भी छीन लिया है। कहा क्या करोगी? कहा जंगल में जाऊंगी, ये करबला है, इस मंजर के लिए काफी है। दरख्तों के पत्तों को चुन चुन के लाऊंगी, अपने बाबा की लाश पे बिछा दूंगी। हे बाबा, मैं कफन न दे सकी, दरख्तों के पत्ते ले लो। अरबाब आज़ा एक बार और पूछा कि और क्या करोगी? क्या सुबह तक यहीं रहूंगी, कोई मुसलमान काफिला गुजरेगा, मैं कहूंगी मोहम्मद के नवासे का जनाजा रखा है, अरबाब आज़ा दे दो, कफन दे दो। मुसलमानों में गुस्लो कफन वाजिब किफाई है। अरबाब आज़ा एक बार ज़ैनब ने कहा ये बता बेटा कि लाश के पहचानने के, आखिरी दो जुमले हैं, लाश के पहचानने के दो ही तरीके हैं, या तो कफन हो या तो जिस्म पे सर हो। जब कफन भी नहीं था, सर भी नहीं था, तूने पहचाना कैसे ये तेरे बाबा का लाश? कहा मैं आई थी ये पूछते हुए बाबा कहाँ, ऐना ऐना या ऐना ऐना या हुसैन। इसी कटी हुई गर्दन से आवाज आई, एलैया एलैया बुनैया बुनैया, ए बेटी सकीना इधर आ जा, तेरा बाबा।